Dear students, I hope all of you are doing good. So every day is a fresh start, right? Yes. Let us begin our session today. In the last sessions, we have discussed regarding the concept of theory base of accounting, right? Yes. So you have seen what is the meaning of theory base of accounting and even what is the meaning of gap. And in this chapter, we are going to study regarding some of the concepts, right? Yes. So ishtu nimge artha agirbeku. So accountancyಯಲ್ಲಿ whatever the information or whatever the statements prepared, there should be uniformity, and there should be uniformity and consistency in that. So in order to bring uniformity and consistency, so GAPS have adopted some rules. ಅಥವಾ GAPS ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. That is nothing but generally accepted accounting principles, and even they have given some of the concepts to be followed. And in that we have dealt with the concepts in the last class. And in today's class, let us begin with the new concept, that is accounting period concept. What is this accounting period concept? So what is this accounting period concept? See, I'll start with an example. Daily exams ಮಾಡುದು. If we conduct exams daily exams ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So if we conduct exams daily and if we do the evaluation daily, so whether it will give the fruitful results. So what happens? You'll just keep on mugging up the things. ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. There is no space to learn the new things. ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ see this from the viewpoint of business. ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೈಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ what happens? Whether we will get the accurate results, or a government or the income tax authority, whether they are interested to see our statements daily basis. So just imagine, ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, there are many number of business ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೈಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು? ಎಸ್, so it is highly impossible. That's why they have given this concept of accounting period concept, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹೇಗೆ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲಿನ ಟೆಸ್ಟ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇನ್ ಫರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ, accounting period refers to the span of time at the end of which the financial statements of the enterprise are prepared. So what is this? So accounting period concept is nothing but it is a span of time. ಇದು ಒಂದು ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. It's a span of time at the end of which, ಅದರ ಕೊನೆಗೆ, at the end of which the financial statements of the enterprise has to be prepared. Why? To know whether it has earned profits or incurred loss. ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಏನೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕೊನೆಗೆ, after that period, at the end of which the financial statements of the enterprise are prepared. ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ that period they have to prepare the financial statements. Why? To know whether they have earned profits or losses. Therefore the financial statements are prepared at a regular interval. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್, ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ 2017 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ end of that 2007 they will prepare again. 2018 ಅಲ್ಲಿ they'll start with the other ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ they will record all at the end of that year they will
ಕ್ಲೋಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೆನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಡೈಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 6 months basis. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಇಸ್, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ at the end of which they have to prepare the statement, and normally that period is 1 year. So 1 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ accounting on ಮಾಡೋದು. Next the year continues, after that particular year again they have to prepare the statement. So the interval of time is called accounting period. So ಏನು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ವರ್ಷ, that is nothing but accounting period. ಜನರಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಡೈಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಏನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಡೈಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಈವನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದೇರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ if they do not specify any particular period for that, ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ರು 4 months ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ರು 7 months ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. there will a lot of confusions, right? So normally accounting period concept say they have given a span of time that is for a period of 1 year. So after completion of 1 year they have to prepare statement, and next year they will continue their business again. At the end of that particular year they will do the accounting or financial statements. Hope you are getting this. That is nothing but accounting period concept. So generally ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ April 1st to next March 31st. April 1st ಇಂದ ಈ ವರ್ಷದ April 1st to March 31st ನಾವು ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್, ಅದು ನಮಗೆ 1 ವರ್ಷ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. April 1st to March 31st ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ January to December, ರೈಟ್? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ April 1st to next March 31st. So this is nothing but accounting period concept. So the interval of time, ಏನು period of 1 year ಇದೆಯಲ್ಲ, the interval of time is called accounting period. Hope you understood this concept, the concept of accounting periods. The next concept is cost concept. Yes, so what is the next concept? Cost concept. ಏನಪ್ಪ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, the cost concept is applicable only to the fixed assets. Okay, so it is applicable only to the fixed assets, and the assets are recorded here in historical cost. So ಏನು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. So generally how we will record how the assets are being recorded, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಈಗ ಮೆಷಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಟ್? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೋ ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೀತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ it is recorded at the amount paid to buy them. So whatever the amount paid to buy them, in that amount we are going to record it, right? Yes. So here the cost concept, cost is very important. The cost concept is applicable only to the fixed asset. Fixed asset ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. And these assets are recorded in historical cost. Assets are recorded in historical cost. Okay, so I'll explain all these things. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. So historical cost ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸಿ, in a day-to-day life, the price keeps on changing, right? Or for example, ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವೊಂದು TV ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ದ
price of that things, or the price of the education, the price of a particular product, it keeps on changing. So if you ask with your parents, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಓದುವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಅಪ್ಪ ನೀವು ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಸೊ ಆಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಅವರೊಂದು ಟಿವಿ ಆಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ what was the price or what was the cost of that, and if you see that the price of that product at particular time ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಿವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಸ್ ಫೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಪೀರಿಯಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೇಸ್, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು, ದಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಎಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ historical cost ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. historical cost, see the cost concept is historical in nature. The historical is a measure of value used in accounting, in which the value of assets on the balance sheet is recorded at its original cost when acquired by the company. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ further let us move. The cost concept requires all the assets, fixed assets anta artha illi. So all the assets are to be recorded in the books of accounts at their purchase price, at their purchase price. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಾನು 20,000ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ 2017 ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 20,000ಗೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್, 2017 ಅಲ್ಲಿ 20,000ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ 2017 ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 20,000, 2018 ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು write 20,000, 2019 also I have to write 20,000, same amount. So cost concept ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, all the assets should be recorded at their purchase price. ಅದರ purchase price ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. But we will deduct the depreciation. ಅದರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಯಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 20,000 ಅಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, 5,000 1,000 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 19,000. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 20,000 ಮೆಷಿನರಿ, 20,000 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 2018 ಆಗುವಾಗ 1,000 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. So what happens? Yes. So 20,000 minus 1,000, 19,000. Yes. Puna varsha use aitu. Yes. Again we will depreciate. For the 2019 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 20,000 minus, yes, 19,000 ಇತ್ತು, 19,000 minus 1,000, 18,000. Yes. So 1,000 ಹೀಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, 20,000 ಇಂದ. 20,000 ಇಂದ. So the base is nothing but the purchase price. So ishtu ee concept ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, always the assets has to be recorded at the purchase price. We will deduct the depreciation, that is other thing, but asset ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್, ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು, 20,000 ಆದ್ರೆ 20,000, 15,000 ಆದ್ರೆ 15,000, 1 lakh ಆದ್ರೆ 1 lakh. So we have to record the value of assets at their purchase price. And mainly, yes, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, the question may arise now, why it is called as historical cost, because that is bought in the past. Whatever the assets we have bought, that has been bought in the past, ಹಿಂದೆ, past ಇಂದ ತಂದಂಥದ್ದು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಹಿಂದೆ ಕಳ್ದು ಇಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದಂಥದ್ದು, ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ತಂದಂತಹ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ historical cost. Okay, so it is mainly recorded at the cost which they have bought. Assets are recorded at the cost they have bought, and the cost which have paid, that is the history. Hinde adannu tandantadu. So that is bought in the past, that's why we call it as historical cost. Hope you are getting this. So cost concept ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so asset ನೋಡಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್.
the same asset, ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪುನಃ 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 ಅದೇ ಮೆಷಿನರಿ, because that is fixed asset. That machinery is a fixed asset and will be there in the business for the longer period of time, and the same machinery is used again and again. So while recording in the books of accounts, each year we will record the cost of that machinery or cost of that asset at the purchase price. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 50,000 ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ, what I said is the cost concept requires all the assets are to be recorded in the books of accounts at their purchase price, right? Yes, purchase price ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾವು ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. The purchase price also includes the cost of acquisition, the cost of transportation, installation and making the assets ready to use. So ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ವೈಸೇಷನ್, ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ recorded or that has to be included for that purchase price. See, to illustrate that, on June 2020 an old machinery was purchased. On the example, on the machinery ಅನ್ನು purchase ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಹಳೆ machine ಅನ್ನು purchase ಮಾಡಿದ್ರು for rupees 50 lakh by Shivam Enterprise. An amount of ನೋಡಿ 50 lakhs worth in a machine, so ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 50 lakh worth ಇದು machine. An amount of rupees 10,000 was spent on transportation. 10,000 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, yes, 10,000 was spent for transportation. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಫರ್ಮಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ rupees 15,000 was spent for repairs. 15,000 ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಪೇರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ರಿಪೇರ್. ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಮೆಷಿನ್ ಆದ್ರೆ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಜೊತೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ 15,000 ವಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ rupees 25,000 ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 25,000 ಆಯ್ತು. ನಾವು ಅ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ನಾನು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ಎಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 50 lakh, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ 50 lakh, ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪಾ? ಸರಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ the necessary cost, the cost of acquisition, the cost of transportation, the cost of installation. So illi the total amount, see here, so the total amount at which the plant will be recorded in the books of account would be the sum of all this, would be the sum of all this. Illi 50 lakh ide, illi 10,000, 15,000, 25,000. So totally 50 lakh 50,000. So at what cost we will record? We will record in the books of accounts at their cost. Yes. Purchase price ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ, purchase price, or we will record it in a historical cost as well as it includes the necessary ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎಟ್ ದೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ರೈಟ್? ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ 50 ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 lakh 50,000 ಆಯ್ತು. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 50 lakh 50,000, 50 lakh 50,000. ಬಟ್ after 1 year of usage, the value will be decreased. Value ಅಂದ್ರೆ depreciate ಆಗುತ್ತೆ, value will be depreciated, but the same asset is being used again and again for a longer period of time. That's why we are going to record it in a historical or cost, or we are going to record it at a purchase price. Hope you have understood this concept. Next, let us move on to the next concept.
Yes, that is dual aspect concept, dual aspect concept. Yes, let us see dual. Before that, if you see in our day-to-day life ಅಥವಾ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, so each transaction is an exchange. ಪ್ರತಿಯೊಂದು transaction ಏನು, that is an exchange, right? I hope you agree with me. See, if we see for our day-to-day life, so pay school fees, right? So school fees ಅನ್ನು pay ಮಾಡ್ತೇವೆ. For that, in return we'll get the education. Okay, so if I want to buy a pen, so I have to pay the money. In return they will give the book, sorry, pen ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಬುಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ, ದ ಸೇಮ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ book will be given back to me, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. So in accountancy also it means the same. Whatever the transaction happens, so there will be a dual or twofold effect or dual aspect ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So dual aspect. Okay, hope you're getting give and take. ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು. So that is the concept here. See, dual aspect is a foundation principle of accounting. It is the foundation principle of accounting. This concept states that every transaction has a dual or twofold effect. There should be recorded at two places. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, ರೆಂಟ್, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ರೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ at two places. I'll give some of the examples for you. Ram started business by investing a sum of rupees 50,000. So Ram started business by investing a sum of rupees 50,000. The amount brought in will result in an increase in the asset. So the amount brought in will result in increase in asset of business by 50 lakh. At the same time, the capital will also increase by an equal amount. The capital will also increase by an equal amount. ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ರಾಮ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಮನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಓನರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಈ ರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 50 lakh ಅನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಎಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ರಾಮ ಹಣ ಕೊಟ್ಟ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ರಾಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ 50 lakh. ಸೊ ವೆನ್ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ 50 lakh, ಈಗ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್. ಸೊ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ರಾಮ್ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎರಡು ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಫರ್ದರ್, two items got affected by this transaction. So ಎರಡು ಐಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಐ ಗಿವ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ firm purchases goods worth 10 lakh. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಫರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ದೊಂದು ಕಂಪನಿ, ನಮ್ದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ತಿದು, 10 lakh ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ when we purchase goods worth rupees 10 lakh, so the goods or the asset comes into the business
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಷ್ಟೇ ವರ್ತಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ವರ್ತಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೋಯ್ತು. Okay, so whatever the transaction in accounting, it has two-fold effect. ಎರಡು ಫೋಲ್ಡಿನ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ it has to be recorded on the two sides. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೇಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ವರ್ತಿದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 lakhs ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಸಾಲಕ್ಕೆ. ಈ ಕಡೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂತು, ಪುನಃ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ದಟ್, ಸಾಲ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. two-fold effect. Okay, so that is nothing but dual aspect concept. The duality principle is commonly expressed in terms of fundamental accounting equation. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಸ್ two-fold ಎಫೆಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಓನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಜನರಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಒಂದು 10 lakh ವರ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 lakh ವರ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್, 10 lakh ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಕಾರ್. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 10 lakh ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆ 10 lakh ಅಲ್ಲಿ 4 lakh ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಲೋನ್. 4 lakh ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು 6 ಲಕ್ಷ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ. Hope you are getting this. Asset is equal to liability plus capital. That is the equation. I'll give one example for that. I have purchased a car. ನಾನೊಂದು ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 10 lakh ವರ್ತ್ ಇದು ಕಾರ್. ಆ 10 lakh ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, 6 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, 4 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. How you can put that into this equation? See, asset ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ, ಸೊ ಕಾರ್ ಎಷ್ಟು, ಕಾರ್ ವರ್ತ್ ರುಪೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 10 lakh ವರ್ತ್ ಕಾರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಇದು, 10 lakh. ಅಸೆಟ್ ವರ್ತ್ 10 lakh, 10 lakh ಇದು ಕಾರ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಏನು ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ 4 lakh is my liability plus ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ನಾನು ಪುನಃ ಹೇಳಿದೆ, 4 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 6 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. 6 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಲೀಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು, 10 lakh. ಸೊ 10 lakh ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 lakh ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸಾಲ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ 6 lakh. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ this equation states that the asset of the business are always equal to liabilities. So the assets of the business are always equal to liability. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಇದು ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ when the balance sheet tallies, you will come to know, yes, the problem is right. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ the base for that is dual aspect concept. Hope you understood this. So in today's session, we have started with the ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಿವನ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 year. And next we have seen the cost concept. So assets has to be recorded at the cost price or purchase price, and that includes
the cost of acquisition, transportation, everything, and finally the dual aspect concept. So each transaction has two effects, and that has to be recorded at two sides, and that can be expressed in an equation, that is asset is equal to liability plus capital, or it is generally known as asset is equal to liabilities. And it is in the business, we can always say that assets will be always is equal to our liability. Hope you have understood this concept. So please go through it. Yes, let us meet in the next session. Thank you.